قبروں پر چلے جایا کرو اور ان کی قبروں کو بوسہ دے کر کے ان کی قبروں کو بوسہ لے کر کے رب سے دعا کیا کرو تاکہ اللہ ماں باپ کے صدقے میں اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے اور اللہ ہمارے کو خوشحال کر دے. اب میرے بزرگوں دوستو آخری بات بتا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہم ایسالی ثواب کرتے ہیں. ہاں میں کہتا ہوں ایسالی ثواب کرنا چاہیے. جتنی بندے کی حیثیت ہو اتنا ایسالی ثواب بھی کرے, کیونکہ میرے بزرگوں دوستو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں دنیا چھوڑ کر کے چلی گئی ہے, اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے. اب میں میری ماں کے لیے حساب کرنا چاہتا ہوں, میں میری ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک باغ ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا یہ باغ تو تیری ماں کے نام پر وقف کر دے, اللہ اس کا ثواب اس کا بدلہ تیری ماں کو قبر میں عطا کرے گا. ثواب ملتا ہے, مرنے والوں کو ثواب ملتا ہے. جو ہم پیش کرتے ہیں نا نظر و نیاز فاتحہ درود قرآن خوانی جو بھی ہم پیش کرتے ہو جتنا ہو سکے میرے بزرگ کو دوستو ہم انسانی ثواب کرتے رہنا چاہیے. صرف 40ویں تک اور برسی تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ہم کیا 40ویں کے بعد سیدھے برسی پہ چلے جاتے ہیں. سال بار کے بعد ہمیں ماں باپ یاد آتے ہیں. ارے دنیا میں جنہوں نے تیرے لیے سب کچھ یعنی پوری زندگی تیرے لیے گزاری ہے اور تو ان کو 40 دن کے بعد ہی بھول گیا. 40 دن ہوئے تو بھول گیا. جس نے پوری زندگی تیرے لیے گزاری ہے یعنی شب کو سوتا رات کو سوتا تھا تب بھی تیرے لیے یعنی میرے بچے کے لیے کچھ جمع کر کے جاؤں, میرے بچے کے لیے کچھ کر کے جاؤں, یعنی پوری زندگی اس نے تیرے لیے گزاری ہے. اب تجھے بھی چاہیے کہ تجھ سے بھی ہو سکے اتنا ان کو انسانی ثواب کرتا رہا, ان کو احسان کرتا رہے تاکہ مرے کے بعد میں بھی تیرے یہ احسان ان کے گناہوں کے بخشش بن جائے. اور اللہ نے اگر تیرے ماں باپ کو بخش دیا ہے تو تیرے انسان کے صدقے میں اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے. اس لیے احسان کرنا چاہیے. تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بزرگوں دوستو جب مومن بندہ دنیا سے جاتا تو اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, یعنی اس کے سارے عمل کے دروازے بند ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات کرنا, یہ سارے عمل ہیں. اب جیسا ہی بندہ مومن منا فرشتوں نے دفتر بند کر لیے. اب میرے بزرگوں دوستوں مگر مصطفیٰ نے فرمایا 3 ایسے عمل ہیں مرنے کے بعد میں بھی بندے کے کام آتے ہیں. وہ پہلا عمل یہ ہے صدقہ جاریہ. اب صدقہ جاریہ بہت سارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے ماں کے نام کی ایک چٹائی صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد میں دے دی, یا ایک اینٹ لے کر کے ایک اینٹ لا کر کے مسجد کی دیوار میں لگا دی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے لگا لی, جب تک وہ مسجد قائم رہے گی لوگ اس میں عبادت کرتے رہیں گے, اس کا ثواب تیری ماں کو ملتا رہے گا. دوسرا ہے علم, یعنی علم نافع جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اپنے کو بھی فائدہ ہو. ایسا علم بندہ اگر کسی اپنے بیٹے کو علم پڑھا کر کے چلا جائے. اب میرے بزرگوں دوستو جب تک وہ عالم دنیا میں رہے گا اور علم پڑھتا رہے گا, مثال کے طور پر تو نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا, اب جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا تو دنیا میں رہے گا, تب بھی یہ تیرے لیے وہ بیٹا برکت ہوگا, اور دنیا سے چلا جائے گا تب بھی تیرے لیے وہ بیٹا برکت بن جائے گا اور تیری بخشش کا وہ سبب بن جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو مصطفیٰ نے فرمایا دوسرا ہے علم نافع اور تیسرا ہے نیک اور صالح اولاد جو اپنی اولاد کو نیک اور صالح کر کے مر جاتا ہے. نیک صالح اولاد جب تک دنیا میں رہے گی تب تک دعائیں کرتی رہے گی. اور آپ کو بتا دیتا ہوں علم ہوتا ہے وہی ماں باپ کی قدر کرتا ہے, اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی حقیقت کیا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے, اب میرے بزرگوں دوستو وہ تو انڈا ہوتا ہے, بغیر علم کے بندہ انڈا ہے, اور جس کے پاس علم ہوتا ہے علم نور ہے, اسے سب کچھ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کا مقام ہوتا کیا ہے. یہ ہم کو کون سکھائے گا؟ مصطفیٰ کا دین سکھائے گا, مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت سکھائے گی, مصطفیٰ علیہ السلام کا علم سکھائے گا. ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہم اپنے ماں باپ کے مرتبے کو بھی سمجھیں گے, ہم اپنے بھائی کے مرتبے کو بھی سمجھیں گے, ہم اپنے رشتہ دار کے مرتبے کو بھی سمجھیں گے, ہم اپنے پڑوسی کے حقوق کی بھی سمجھیں گے, ہم غریب کی مدد کرنا بھی سیکھیں گے. اور
معاہدہ میں تو بندہ چاہے کہیں بھی کھڑا ہوگا میرے بزرگوں دوستوں، بندہ چاہے کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنے رب کے حضور جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کیا کیا کرنا، ہمیں صدقہ جاریہ کرنا ہے، ماں باپ کے عیسائی صاحب، چاہے اپنا رشتہ دار کوئی بھی چلا جائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج کل دین کو بہت سخت ضرورت ہے، مگر آج دین کے نام پر اگر مانگ لیا جائے تو لوگ آگ بھگونے ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ دین کے نام پر ہمیں خرچ نہیں ہوتا ہے، ایسے تو ہم خوب خرچ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا نام ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے نام کے لیے روتے ہیں، ہم اپنی اصل کے لیے نہیں روتے ہیں، ہم اپنی کامیابی کے لیے نہیں روتے ہیں۔ ارے یہ نام تو جب تک سانس ہے تب تک نام ہے، سانس نکلی نام تبدیل۔ اب تجھے کوئی نہیں کہہ رہا حاجی صاحب، بلکہ میت، سب میت کہہ، نام تبدیل ہو گیا۔ بیٹا بھی ہے تو میت کہہ رہا ہے، بیوی بھی ہے تو میت کہہ رہی ہے، بھائی بھی ہے تو میت کہہ رہی ہے، یعنی بھائی بھی ہے تو میت کہہ رہا ہے، رشتے دار ہے تو میت کہہ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اور لوگ فخر کرتے ہیں سب سے اونچا سب سے قیمتی میرا لباس ہونا چاہیے۔ ارے مرنے کے بعد میں یہ تیرا قیمتی لباس بھی اس سے تبدیل، اس کا بھی نام تبدیل ہو جائے گا، چاہے وہ کروڑ روپے کا بھی کفن ہوگا، کپڑا ہوگا، کوئی اس سے کروڑ روپے کا کفن نہیں بلکہ صرف اس کو کفن ہی کہے گا۔ اور چاہے کتنی بھی بڑی گاڑی نہیں کیوں نہ ہو، کروڑوں کی گاڑی کیوں نہ ہو، جیسے روح نکلی، اب میرے بزرگوں دوستوں جنازہ گاہ میں تجھے سلا دیا جائے گا، اب بھی تیری سواری بدل گئی ہے، اب تم بدل گیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہم جس کے لیے روتے رہے، ہم جس کے لیے زندگی گزارتے رہے، ایک پل میں ہمارا نام بدل گیا، ایک پل میں ہمارے قیمتی کپڑے اتار لیے گئے، ایک پل میں، ایک چند گھنٹوں میں ہمارے کروڑوں کے مکانوں سے ہم کو نکال دیا گیا۔ ارے ہم وہی ہیں جب جیتے ہیں تو کہتے ہیں کس کے پاس کی ہمت ہے جو مجھے اپنے گھر سے نکالے۔ ارے میں کہتا ہوں کوئی نکالے یا نہ نکالے، جس دن ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آئے گا اس دن تجھے اپنے گھر سے بھی نکال کے لے کر کے چلا جائے گا۔ موت آنی ہے، ایک دن سب کو جانی ہے، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو، اب موت سب کو جانی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت، میرے بزرگوں دوستوں، ہماری موت ہمارے لیے رحمت بن جائے، عذاب نہ بنے، موت رحمت بنے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت کا فرشتہ آیا اور میرے بزرگوں دوستوں عرض کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے پوچھا، موت کے فرشتے بتا، جب تو روح قبض کرتا ہے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو موت کے فرشتے نے کہا 70 تلواروں کا جھٹکا لگایا جائے، جتنا درد اس کو اتنے 70 تلواروں کے لگنے میں اس کو جتنا درد نہیں ہوتا ہے جتنا درد روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ہاں پوری کر رہا ہوں، میرا ہی نمبر ہے بھائی، ہاں مجھے بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، میں ایسے نہیں آیا بھائی، میں ایسے نہیں آیا، آپ کو پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ دے چلو نا جب موت کا فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس میں آیا تو مصطفیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے موت کی تکلیف پوچھی تو بتایا 70 تلواریں مارنے میں جتنا درد ہوتا ہے اتنا درد روح نکالنے کے وقت میں ہوتا ہے۔ اب مصطفیٰ امتیوں کے کتنے ہم درد ہیں، ہم غریب امتی سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ کتنا دل میں درد رکھتے ہیں ہم امتیوں کے لیے۔ ارے امتی کا یہ حال ہے، ہفتے میں ایک دن سلام پڑھنے کا ٹائم نکلتا ہے، سب سے پہلے یہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، مگر مصطفیٰ کو دیکھو اپنی غریب امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ملک الموت کے فرشتے نے کہا جتنی میری امتیوں کو موت کے وقت تکلیف ہوگی وہ ساری تکلیف مجھے دے دے، کیونکہ میں اپنے کسی امتی کو اپنے موت کے وقت تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، کتنی محبت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کہ مصطفیٰ نے فرمایا جتنی تکلیف
देखनी ना पड़े। अरे मुस्तफा कितने करीब हैं, अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम समझ जाए, अगर हम जिंदगी, अगर मुस्तफा की जिंदगी पढ़े, तब हमें जाकर के समझ में आएगा। अगर किसी ने, किसी आशिक ने यूं ही नहीं कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लोग कलम तेरे हैं। हकीकत में उन्होंने मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत की थी, उनको पता था। अरे वही मौला अली शेर खुदा है। हिजरत की बात है, जब मुस्तफा हिजरत करते हैं तो मौला अली शेर खुदा को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं, अली आज का बिस्तर मौत से तो कम नहीं है, आज का जो मेरा बिस्तर है वो मौत गाह से कम तो नहीं है, मगर मैं तुझे हुक्म देता हूँ, ऐ अली आज तू मेरे बिस्तर पर सो जा और सुबह उठना और ये अमानतें दे करके तो भी मदीने में आ जाना। अरे अकीदा लेना हो तो फिर अली से लो कि मुस्तफा पर, मुस्तफा की जात से उनको किस तरह मोहब्बत थी, किस तरह अकीदत थी। अली सो जाते हैं। अब मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो रात जिस रात मुस्तफा ने हिजरत की थी, जिस रात मुशरिकीन मक्का के सारे नौजवान नंगी तलवार लेकर के काशाने नबुवत को घेर करके खड़े थे, मगर अली ऐसे सोए। अली खुद फरमाते हैं, मैं सुबह उठा और मैंने अमानतें तकसीम की और फिर मैं मदीने गया। मुस्तफा के हज़रत मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं, हिजरत की रात जब मुस्तफा की बिस्तर पर मैं सोया और जो मुझे मुस्तफा ने काली कमली वाली अपनी चादर अता की थी, मैं उसको तोड़ करके सोया तो मुझे ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, अली को उससे पहले कभी ऐसी नींद नहीं आई। इस तरह की हकीकत थी मेरे बुजुर्गों दोस्तों। जब बाप इतना अकीदतमंद होता है तो बेटा, फिर बेटा भी तो बड़ा, उसका बेटा भी बेमिसाल होता है, उसके बेटे भी बेमिसाल होते हैं। और माँ की बात क्या करनी, वो माँ, मेरी माँ बहने भी सुने। आज ने मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हकीकत में लोग अमीर होने के बावजूद भी गरीबों से भी बदतर रहते हैं। हकीकत बुरा लगे तो माफ करना, या दूसरी बार बुलाना मत, कोई बात नहीं। लोग अमीर होने के बावजूद भी सबसे गरीब रहते हैं। आप सोचो कि हजरत वो कैसे? मैं कहता हूँ, फट्टा कपड़ा पहनना पसंद करता है तो वो अमीर का बेटा पसंद करता है। क्यों रे? क्यों फट्टा कपड़ा पहनता है? रब ने तुझे माल दिया है तो क्यों ना अपनी सतर को खोल के चलना है। जिसका छुपाना फर्ज है और उसको तो छुपा करके चल। अब मस्जिद में चला गया है तो लोगों से भीख मांग रहा है, तेरा रुमाल पे मेरी पैंट फटी हुई है, इसके बांध दूं, मेरी नमाज नहीं होगी। अरे गरीब नहीं है तो क्या है यार, बेटा तो अमीर का है, शेर अमीर का बेटा है, मगर अब कपड़ा मांग रहा है कि कपड़ा दे दो, मैं अपने सतों को छुपा लो क्योंकि मेरी नमाज नहीं होगी। क्योंकि मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब वो है तो अमीर का बेटा, मगर फटे कपड़े पहन करके, फटे कपड़े पहन करके चलना, ये अलामत तो गरीबी की होनी चाहिए। मगर गरीब तो बेचारा फिर भी अच्छे कपड़े पहन करके आता है और अमीर का बेटा फटे और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक जगह से नहीं बल्कि 10 जगह से फटे हुए कपड़े पहन करके वो खुदा के घर में भी आ गए। उनको इस बात का एहसास भी नहीं, उनको मसला मालूम नहीं, इल्म नहीं होता। इल्म होने पता हो ना, आपको पता है मर्द को नाक से लेकर के घुटने तक छुपाना हर हाल में फर्ज है, हर हाल में फर्ज है। अब वो चाहे तनाही में हो, चाहे मजमे में हो, चाहे अकेला हो, चाहे किसी के साथ में हो, हाँ मर्द को इजाजत है वो अपनी सतर खोल सकता है तो सिर्फ अपनी बीवी के सामने खोल सकता है। अरे किसी गैर के सामने किसी मर्द को सतर खोलने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। अब मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो मार्केट में चल रहा है तब भी सतर खुली है और खुदा के घर में जाना है तब भी सतर खुली है। अरे मैं कहता हूँ, अरे लोगों से हया कर या ना कर, बल्कि उस रब पे कभी से तो हया कर ले, उसके घर में जाए तब तो कम से कम बेहतरीन और अच्छा कपड़ा पहन करके जाया कर। उसके घर में उससे तो हया कर यार, उसकी बारगाह में जा रहा है। अरे जिसकी बारगाह में जाने के लिए हसनैन करीम है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मगर जब अल्लाह के घर में जाते थे, जब वुजू बनाते थे, आज़ार कतार होते थे।
इतने रोते थे कि आप रोते रोते बेहोश हो जाते। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया साहिब ने, तो आप इतने रोते क्यों हो जब वुजू बनाते हो? जब वुजू बनाते हो इतने क्यों रोते हो? अरे ये बेटा किसका है? उसी अली का बेटा है जिसकी एक नमाज कज़ा हुई थी, जिसके लिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने सूरज को पलटा दिया था। यानी एक नमाज कज़ा होने पर अरे उनको डर इस बात का नहीं था कि जन्नत नहीं मिलेगी। अरे जन्नत के सरदार की गोद में सोया हुआ है, फिर भी रो रहा है। अरे ये रुला कौन रहा है? ये रुलाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि दिल के अंदर खुदा का खौफ रुला रहा था कि अली की कब्र कर कल क़यामत में अपने रब को मुंह कैसे दिखाएगा कि मुस्तफा के साथ होने के बावजूद भी अली की नमाज को जाओ। इतना दिल में खौफ खुदा से रोया करते थे और रोते रोते बेहोश हो जाया करते। हज़रत हसन से पूछा इतने क्यों रोते हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ? मैं बादशाह की बारगाह में जा रहा हूँ। अगर थोड़ी भी बेअदबी हो गई वो नाराज हो जाएगा, तो फिर हसन का क्या बनेगा? और आज हमें तो ख्याल भी नहीं होता हकीकत में, बस आए और वुजू बनाया ना बनाया, सही बनाया ना बना, कोई परवाह नहीं। बस कपड़े फट्टे पुराने हैं, हाथों में चैने पहन रखी चांदी की, जबकि मर्द को आपको सोना चांदी पहनना यानी 4.5 नासा चांदी पहनी जायज़ है। बाकी मर्द की भी जीनत करना हराम। अच्छा, मर्द की जीनत क्या है पता? मर्द की जीनत ये है कि चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सजाए, ये इसकी जीनत है और ये इसकी पहचान है। अरे जब ये सुन्नत मुस्तफा लेकर के तो कब्र में जाएगा, फरिश्ते चेहरे से कब्र उठाएंगे, मुस्तफा फरमाएंगे फरिश्तों इसके चेहरे से कब्र मत हटाओ, इससे सवाल जवाब मत करो, तुम देख नहीं रहे हो ये मेरी सुन्नत सजा करके आया है। ये सुन्नत मुस्तफा मोमिन की पहचान है यार, और मोमिन का जीनत है, जीनत मेरे बुजुर्गों दोस्त। और हर जगह मोमिन की पहचान करवाने की है कि ये मोमिन, ये मुसलमान है, ये मुस्तफा का दीवाना है। अरे जब सुन्नत मुस्तफा ये ऐसी सुन्नत है तो दुनिया में रहे तब भी तेरे साथ है, और मैदान महशर में जाएगा तब ये सुन्नत साथ लेकर के जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारी जीनत है। औरतों की जीनत क्या है? मर्दों की जीनत ये है कि वो चेहरों पर दाढ़ी सजाए, औरतों की जीनत क्या है कि वो अपने बालों को छुपाए मगर उल्टा हो। औरतें बाल खोल करके जा रही और मर्द बाल काट। दोनों की जीनत तब्दील हो चुकी। मर्द की जीनत औरतों में, औरतों की जीनत मर्दों में आ चुकी। ना मर्द रहा ना औरत रही, दोनों तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे के तरीके को अपना लिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं और ये फातिमा की कनीज़ें हैं, ये भी कान खोल करके सुन ले। एक दिन तुम्हें भी मौत आएगी। जिस तरह हमें अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है, हमें अंधेरी कोठरी में दफन कर दिया जाता है, इसलिए तुझे भी मौत के बाद में उसी अंधेरी कोठरी में 2 गज गहरी खोद करके तेरी कब्र और उसमें तुझे भी दफन कर दिया जाएगा। और तेरे अमल का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। मर्द के अमल का हिसाब मर्द देगा और औरतों के अमल का हिसाब औरतों को देना चाहिए। इसलिए औरतों को चाहिए कि मुस्तफा की बेटी फातिमा के किरदार को अपनाए। अरे वो फातिमा वो फातिमा जिसके सर के बाल को, अरे इंसान तो इंसान है, कभी चांद ने भी नहीं देखा था, कभी सितारों ने भी देखा था। अरे वो जब फातिमा मुस्तफा की बेटी जब दुनिया से गई थी तब उसने ये वसीयत की थी, ऐ अली जब मेरी रूह कब्ज़ हो जाए तो मेरे जनाजे को दिन में मत उठाना बल्कि रात में उठाना, ताकि किसी गैर मर्द की निगाह मेरे जनाजे पर ना पड़ जाए। जब माँ ऐसी होती है तो बेटा हुसैन पैदा होता है, बेटा हसन पैदा होता है और उन्हीं की औलाद से बेटा गौसे आज़म पैदा होता है, उन्हीं की नस्ल पाक से बेटा मोइनुद्दीन पैदा होता है, उन्हीं की नस्ल पाक से बेटा साबिर कलियल पैदा होता है, उन्हीं की नस्ल पाक से बेटा मोइनुद्दीन पैदा होता है। अरे उन्हीं की नस्ल से मेरे बुजुर्गों दोस्तों भारत का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे जन्म लेते हैं। ऐसी होती
हैं? माँ ऐसी होती है।